ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आपन कहलु सूर्यदेव कहते क्या मार्कंड ऋषि कहते तमें कृत्या महर्षि जा सा हुआ सी आसुंच से कृत्या महर्षिंकर बंधन फेरिया से जो परमिशन करदे से आसुन से कौन कहते ए आदि बोले आंबे मत कालुम मनोदान तरे चन्य पतरे गमीरुम दुरुड़ा कदेलु रह जमगाणम अम्बरत पत तुम्बु जंतु पतिराणम आंबर दिवाजाए विश्राम कर क्षणे आंब आज्ञा प्रमाणे रहिले जमगणे जेतबले स्वयं मार्कंड ऋषि डाकिदेले रुह रुह रे काल विकाल रुह रुह अपेक्षा कर बोली सेतबले से रथ बंद कर रहीगले कारण से जानते ऋषि आज्ञा काटिकी गले आमको कौन फल मिल कौन दंड आम मिल तेणु से रहा रहीगले आंबे जाई बरवे चाहेलु कति देखी करी जमदूते होइले बकाति बोइले गोचाई रथ को विजय करम क्यों कारण आसिबा हेले मुनिवरम से कहते हे मुनिवर अब रथ को विजय करंतु आपण कौन पर आसिले तांकर बोले आंबे उठिलु विमाने कल्याण बांचा कलु तांको तो समाने ए आसन पाई आंबे बसिलु तांक कति धैर्य धरी विमाने रहिलु शून्य गति मकदर विमान नीलार चारि कंबम सुवर्णर पीड़ादित बड़ आरंभम मणिकांचन जड़ित दिशे जट जटम मरागमणिरे रथ दिशाई शोभितम हीरामय ध्वज देवांगजमदंडम जने उदय गिरे उते मारतांडम उपरे जुवनर कलश पंचमुखम वितपन धीरारूढ़ रेखम एमको दमार मार मंडी अति सुशांति लखे कृष्ण दामर मंडित अति गंते विविध दिन वासते चौकते ओढ़े जो दिगे गमे से दिगे चमक्य पड़े प्रचंड काल विमान मूर्ति प्रचंड काल विमान मूर्ति निरागम द्वितीयति दहीरे 60 गोटी व्याघ्रम। कवि जे लिखिं से विमान सौंदर्यता उपर सब कहते ये जिनस सब से विमान अच्छी आ 60टा बाघ जोड़ा होती से नन पिछुड़ा झटकी चली जाती नाना प्रकार रजु रथरे अच्छी गाड़ी व्याघ्र चम्र कथाटे गुण से दौड़े एलुआ ढंगा मुड़े जे अनेक चाबुकम नाम धरी केते कहबी एक एकम एते सब अस्त्र शस्त्र नहीं काल विकाल से रथरे जाऊँच सेठू कवि कहते केते बा ते मार्कंड ऋषि कहते तो केते बा वर्णना करी ता विषय केते कौन कहबी जे काल विकाल दुए जे रथे चंतीवती मुनि की बांधी अति अति गलारे दे फाती काल विकाल बसी मुनि की से काल फास दे बंधे क्या कृत्या महर्षि की से कहते से विषय कौन कहते आंबे जाई तईरे ओइलो परवेतम दूतंक पधारिलो ओइनवतम बोइलो किंबा तुम्बे आनिल तपवंतम मुनि मानकु दंडिबा नुआई जुकातम सेठू से मारकंड ऋषि दमदूत मान पचारती तमें ऋषि मानू दंड दवा ये तुम उचित न्याय नुह जेम आरोति केवे नुए दोषकारी गुपाई तुम्बे
ଆଙ୍କୁ ନେଉଅଛ ଧରି ଅଲଗା କରି କିମ୍ବା ରଥରେ ବାନ୍ଧିଅଛ କେଉଁ ଦୋଷକୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼େ ନିରପେକ୍ଷ ଛାଡ଼ ଏଇ କଥା ଭିତ ନୁହଁ ଆଉ ବଳେ ଏମନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁ। ଯେ ସିଏ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ କାହିଁ ତମେ କରିଛ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ କଥାରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡଗର ବୋଇଲେ ଅଟଇ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଏହା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନ କହ ମୋ ଆରୁଷି ଏ ଅକାରଣେ ଏଇ ବାନ୍ଧିଲା ଏକ ମଣ୍ଡୁକି ଆଧାର ନିମନ୍ତେ ବାୟ ତାକୁ ବଖି ଅଦୋଷୀ ଜୀବକୁ ସେ ନାସିଲା କିସ ପାଇଁ ତହିଁର ସାଥୀ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଯେ ତାହା ଶୁଣି କରି ଆମ୍ଭେ ବୋଇଲୁ ଦୂତଙ୍କୁ ଏରୁଥି ପାଇକି ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଯମଠାକୁ ତା ଆଗେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝାଇବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏବେ ମହାରୁଚିର ଫେଡ଼ତି ବନ୍ଧନ ଯଦି ଆମ୍ଭର ବଚନ ନ କରିବ ଆଜ ରଥ ସହିତ ଏଠାରେ ହୋଇବ ଦଇଜମ୍। ସେଇଠି ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯମପୁରକୁ ଏ ଋଷିକି ନେଇକି ଯିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ବି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଥିରୁ ତମେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଶୁଣି କାଳ ବିକଳ ସେ ସନମତ କଲେ ଋଷିଙ୍କି ପେଡ଼ି ଆଣି ସେ ରଥରେ ବସାଇଲେ ଏ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ମୁକୁଳାଇଲ ୟାକୁ ଆମ୍ବର ସଙ୍ଗତେ ତର ଯମରାଜା ଠାକୁ। ସେଇଠି ସେ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମାରକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କି ତମେ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ତୁମ କଥାରେ ଯେଉଁ ମୁକାଳିଲ ତେଣୁ ଆମ ସାଥିରେ ତୁମେ ଯମପୁରକୁ ଚାଲ କାରଣ ତୁମେ ନ ଗଲେ ଯମ କହିବ ଆମକୁ ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଫେରିକି ଆଣିଲ ତାଙ୍କୁ କିଏ କୈଫତ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯୁଗରେ ପାପୀମାନେ ଯଦି ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡର ହିଁ ଲାଗିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଯାତନା ସେ ଋଷି ଏତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ତାର ସେ ପାପ ସରିଲାନି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପୁରାଣ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବି ଦୋଷ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିକି ଏ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବି ଅର୍ଜନ ହେବ। କଳି କଳ୍ମଷ ପାପର ମାରକଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବି ମାନୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଯାହା ଲେଖକ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଶୁଣିବା କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପାପୀ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଲା ରୋଗ ଜଣା ସେଟା ବଳେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସେ ହୋଇବ ବୋଲଣା। ସେଇଠି ସେ ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ନ ଦେବୁ ଆମକୁ ବୋଲଣା ହେବ ତମେ ଚାଲ ତୁମେ ଥିଲେ ଚିହ୍ନା କହିବ ତାଏ ଆଙ୍କର ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲଣା ଯେ ନ ପାଇବୁ ତହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଋଷି ମହାଋଷି ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କହିବେ ତା ଶୁଣି ନ ଆମ୍ଭେ ବୋଇଲୁ ଯିବା ଚାଲ ନଗଲେ ଏଇ କଥା ନୋଇବ କିଛି ଭଲ। ଏତେ ବୋଲି ବିମାନେ ବସିଲୁ ଚାରି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ବିମାନେ ଉଡ଼ିଲା ଗଗନେଣ ପୃଥି ଆମ ଆରୁତି ଯେ ମନରେ ଅରସ କୃତକୃତ ହୋଇଣ ମିଳିଲେ ଆମ୍ବ ପାସ ବୋଇଲେ ଆଜ ମୋତେ ରଖ ହେ ମାର ତାଣ୍ଡ ନୋଇଲେ ଗଞ୍ଜିନି ସେ ହୋଇବ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଆମ୍ଭେ ବୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭେ ତ ଧର୍ମରେ ଆସିତ ତେଣୁ ଧର୍ମ ଦେବତା ଯେ ରଖିଲେ ତୁମ୍ଭତମ ଏ ପୁଣ୍ୟବନ୍ଧ ଲୋକକୁ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ରକ୍ଷା ଏତୁ ଅନନ୍ଦରେ ତୁଣ ଜାନ ଭିକ୍ଷା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲେ କୃତି ଆମ ଆରୋଚେଙ୍କି ଗେନି ବିମାନେ ବତି ଆମ୍ଭେ ଯାଉଛୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ। ସେଇଠି ସେ କୃତ୍ୟା ମାରୁଛୁକି ନେଇକି ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର ଗଲେ। ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କେଉଁ ନଦୀ ଦେଇ ଯିବେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବା।
ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତା। ହସ ବି ଲାଗିବ, ଯିଏ ଶୁଣିବ କହିବ ଏମିତି ଏମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ସତ ହିଁ କଥା। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇପାରୁଥିବ, ସେ ଯମପ୍ରଭ ପାର ହେଇକି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବସିକି ଆଖି ବୁଜି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଯମଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି। ଏସବୁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ, ସାଧିଲେ ହବ। ତେଣୁ ମାରକଣ୍ଡା ଋଷି ସ୍ୱଦେହରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯମପୁର, ସେ ସେମିତି ସାଧିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯମପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଦେବି। ଏତେକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।